सत श्री अकाल। टीवी84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। अरविंद केजरीवाल लगातार तीजी वार 16 फरवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ। करारी हार तो बाद मनोज तिवाड़ी ने की अस्तीफे की पेशकश। पार्टी हाईकमान ने फिलहाल अस्तीफा लैण तो किया इनकार। कल आए दिल्ली विधानसभा के चोण नतीजों में भाजपा नूं करना पिया सी शर्मनाक हार का सामना। दिल्ली जितण तो बाद आम आदमी पार्टी का अगला निशाना पंजाब विच खुसी जमीन दोबारा तैयार करने लई केजरीवाल आउणगे। महीने के अंत विच संगरूर ते बठिंडा। भगवंत मान का दावा 2022 विच पंजाब नूं भी कीता जावेगा फतेह। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज से नागरिकता सोध एक्ट खिलाफ लुधियाना की जामा मस्जिद वालों भी पक्का धरना शुरू। दिन रात चलने वाले धरने विच सब धर्मां दे आगुआं ने की शिरकत। गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब ने निभाई लंगर की सेवा। ते श्रोमणी कमेटी ने धार्मिक अस्थानां ते वीडियो बनाउण ते तस्वीरां खिच्चण ते लगाई रोक। सिख भाईचारे दीआं भावनावां नूं ध्यान विच रखदिआं श्रोमणी कमेटी ने लिया यह फैसला। भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने कहा नौजवान टिकटॉक अते गाणिਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ फोटोग्राफी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। आम आदमी पार्टी के मुखी अरविंद केजरीवाल लगातार तीजी वार 16 फरवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। इस दे नाल ही हर कोई केजरीवाल नूं तीजी वार मुख्यमंत्री बनाउण दे प्रस्ताव ते सहमत हो गया। बैठक तो बाद मनीष सिसोदिया ने मीडिया नूं संबोधन किया। उन्होंने कहा कि राजनीति का विकास मॉडल केजरीवाल का नमूना है। उन्होंने कहा कि देश लई काम करन दा अर्थ है देश दे बच्चों लई सिक्ख्या प्रदान करना। देश भगती का मतलब है देश दे लोकां लई इलाज प्रदान करना, साफ पानी मुहैया करवाउणा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने स्पष्ट संदेश दिता है कि अरविंद केजरीवाल साडे बेटे ने। नफरत की राजनीति की कोशिश भी की गई पर दिल्ली के लोगों ने इसका जवाब दे दिता। मनीष सिसोदिया ने कहा कि विधायक दल ने अरविंद केजरीवाल नूं विधायक दल का नेता चुन लिया है। केजरीवाल का सहुं चुक समागम 16 फरवरी नूं रामलीला मैदान विखे सवेरे 10 बजे होवेगा। सिसोदिया ने दिल्ली के लोगों नूं सहुं चुक समागम विच आउण दा सद्दा भी दिता। आज दिल्ली के लोगों ने बताया है कि काम का राजनीति का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो केजरीवाल जी का डेवलपमेंट मॉडल है। उससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, उससे परिवार भी आगे बढ़ेगा और उससे देश भी आगे बढ़ेगा। आज ये सिद्ध हुआ है कि देश के लिए काम करने का मतलब, अपने देश से प्यार करने का मतलब है। अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप सरकार में हैं, तो देश के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए और सारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए। आज देशभक्ति का मतलब है कि देश के हर आदमी के लिए अच्छा इलाज उपलब्ध कराइए। आज राष्ट्रभक्ति का मतलब है कि आप देश के सब लोगों को, हर घर को अच्छी 24 घंटे सस्ती दरों पर या अफोर्डेबल कॉस्ट पर बिजली उपलब्ध कराइए, पानी उपलब्ध कराइए। ये सब देशभक्ति है। देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा देना देशभक्ति है आज। और आज इसकी राजनीति को दिल्ली के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते और दिल्ली का एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते। इसके साथ साथ दिल्ली के लोगों ने एक और मैसेज दिया और संदेश साफ है कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारे भाई हैं। बहुत कुछ जहर नफरत फैलाने की कोशिश की गई, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अब चुनाव खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने बहुत खुले दिल से जवाब दिया कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के विधायक दल की बैठक से आ रहा हूँ। नवनियुक्त विधायकों ने, सभी ने, 62 विधायकों ने एक स्वर से फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे देखें तो एक औपचारिक डिसीजन था, पर फिर भी सब ने एक मत से लिया और उसके बाद ये तय किया कि 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, रामलीला मैदान में होगा। और पहले की तरह ही दिल्ली की सभी जनता से मेरी अपील है कि आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल जी 16 तारीख को जब शपथ लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां उपस्थित हों और उनके आशीर्वाद दें, उन्हें अपना प्यार दें। दिल्ली विधानसभा चोणां विच भाजपा की करारी हार तो बाद दिल्ली पार्टी के सूबा प्रधान मनोज तिवाड़ी ने अपने अस्तीफे की पेशकश की है।
ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਸੁਪਰ ਲੀਡਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 6 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਪਰ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੇੜੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। देखो ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਜੇ ਬਣਿਆ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਖਦੇੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ कि भाजपा सरकार संविधान तोड़न का काम कर रही है, सानू इसनू रोकना होगा। बचने वाली थी 1 घंटे में जी, हार्ट में पानी डाला गया, उनको बेरहमी से पीटा गया, उनके बच्चों को उठाकर जेल में डाला गया। इसलिए कौन सी आपत्ति है सरकार? दिल्ली दे शाहीन बाग दी तर्ज ते नागरिकता सोध कानून खिलाफ लुधियाना दी जामा मस्जिद ਵੱਲੋਂ भी पक्का धरना शुरू कर दिता गया है। ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ।
ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਵੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਔਰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਹੁਣੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਏ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਢ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ADGP B ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਦਕਿ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ IG ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15/16 ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 364 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ। ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 1994 ਚ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ 1994 ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ। ਮਜੀਠੀਆ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਠੱਗੀ ਮਾਰੀਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਪਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ? ਅਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਬੈਠਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਭਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮਹਿਤੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ ਕੁਰਸੀ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਦੁਫੇੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਸਣੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨੀਟਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। NIA ਮੁਤਾਬਕ 22 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ NIA ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। NIA ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਉਰਫ ਬੱਗਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਖੀ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਬੇੜਾ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ
ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੇ ਟੂਟੂ ਨਾਮੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਸੂਲ ਖਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ नारोवाल जिले का रहने वाला है। ये पाकिस्तान से अपना बॉर्डर क्रॉस कर इंडियन साइड पर घुसा आया था और बीएसएफ ने इसको पकड़कर हमारे हैंडओवर किया है। इससे कोई शक्की वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन इसके ऊपर केस रजिस्टर करके इससे पूछताछ की जाएगी। इसका नाम है रसूल खान सन ऑफ बलोच खान, विलेज इसका डेरावाली, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, पाकिस्तान, जो इसने पूछताछ पर बताया है बीएसएफ को। अभी हमारे पास लेकर आए हैं, इस पर केस रजिस्टर कर तफ्तीश के दौरान पता चलेगा कि ये किस लिए किस कारण इधर पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आया है। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ। करारी हार तो बाद मनोज तिवाड़ी ने की अस्तीफे की पेशकश। पार्टी हाईकमान ने फिलहाल अस्तीफा लैण तो किया इनकार। कल आए दिल्ली विधानसभा के चोण नतीजों में भाजपा नूं करना पिया सी शर्मनाक हार का सामना। दिल्ली जितण तो बाद आम आदमी पार्टी का अगला निशाना पंजाब विच खुसी जमीन दोबारा तैयार करने लई केजरीवाल आउणगे। महीने के अंत विच संगरूर ते बठिंडा। भगवंत मान का दावा 2022 विच पंजाब नूं भी कीता जावेगा फतेह। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज से नागरिकता सोध एक्ट खिलाफ लुधियाना की जामा मस्जिद वालों भी पक्का धरना शुरू। दिन रात चलने वाले धरने विच सब धर्मां दे आगुआं ने की शिरकत। गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब ने निभाई लंगर की सेवा। ते श्रोमणी कमेटी ने धार्मिक अस्थानां ते वीडियो बनाउण ते तस्वीरां खिच्चण ते लगाई रोक। सिख भाईचारे दीआं भावनावां नूं ध्यान विच रखदिआं श्रोमणी कमेटी ने लिया यह फैसला। भाई गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने कहा नौजवान टिकटॉक अते गाणिਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ फोटोग्राफी। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ